पाप कोई कमजोरी विच आंदे हैं खुदा प्रभु यीशु मसीह। सचमुच मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह तो अपने वचन दे विच है खुदावन, तो अपने वचन तो बाहर कदे भी काम नहीं करता खुदावन प्रभु यीशु मसीह। तो किसी अकीदियां दे विच नहीं है प्रभु जी, कानूनां दे नियमां दे विच नहीं है प्रभु यीशु मसीह। मेरे महान पिता तो अपने वचन दे विच बनया रहना है खुदावन दा। ते वचन एक दिन देहधारी होकर इस धरती ते आया, ते खुदावन जदों वचन इस धरती ते आया तो प्रभु यीशु मसीह तेरे गुप्त भेद खोल दिते गए खुदावन दा। तेरे 7वें दूत भाई विलियम मैरियन ब्रैनम के द्वारा प्रकाश की पोथी उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी सब खोल दिता गया खुदावन दा। ते प्रभु यीशु मसीह आज तेरी दुल्हन प्रभु जी तेरी उपासना करती है खुदावन दा। जिन्हें लोग खुदावन प्रभु यीशु मसीह मिशना जथेबंदियां विच हन खुदावन प्रभु जी, वो सब दे सब खुदावन तेरे सच्चे संदेश को कबूल करन ते वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करन, क्योंकि खुदावंदा जेड़ा मनुख वचन के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करेगा खुदावंदा, तेरा वचन दसदा वो रैप्चर दे विच नहीं जावेगा, वो नाश होने लई तैयार हो रहा है सच्चे खुदावन। लेकिन जेड़े लोग वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं प्रभु जी, वो खुदावंद उठाए जाने लई प्रभु यीशु मसीह अपने आप को तैयार कर रहे हैं खुदावंदा। ते असीं विश्वास करते तो बहुत जल्दी आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन नूं लैण, सारियां नूं आशीष और बरकत देनी है। तेरे जिंदा जलाली सामर्थी नाम दे विच मंगदे हां, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। ਅਤੇ ਕੈਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨ ਸੀਗਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਵਚਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। हर कोई मनुख की करता अपनी बुद्ध के नाल चलता, ते प्रभु यीशु मसीह जिहड़ा मनुख अपनी बुद्ध के नाल चलता उन्हें पसंद नहीं करता, क्योंकि खुदा दा वचन कहता है भी जिहड़ा तुहाडा सेवक तुहानूं सिखांदा आ वो किहदे वल्लों सिखांदा आ, वो वचन दे विचों सिखांदा। जे कोई मनुख सेवक नूं तुच्छ समझदा आ ते प्रभु उहनूं माफ नहीं करूगा, क्योंकि सेवक अपने वालों नहीं बोलता। जिन्ने भी एंड टाइम मैसेज दे सेवक सेवकाई कर रहे ने वो वचन दे विचों बोलदे आ, लेकिन जिहड़े मिशनां जथेबंदियां दे सेवक आ वो कित्थों बोलदे आ, वो अपनी वडियाई लई बोलदे आ। लेकिन अज असीं की देखदे आ, अज बहुत लोग भरमाए जा रहे आ। किद्दां भरमाए जा रहे? एंड टाइम मैसेज दे लोग भी की करदे ने, वचन दे प्रकाशन नूं छड्ड के मिशनां जथेबंदियां वल जांदे आ, उन्हां दे चर्चां विच जाके संगतियां करदे आ। मैं अपनी अखां नाल बहुत लोग देखे आ। इत्थे कई इत्थे भैन भाई आंदे जिहड़े एंड टाइम मैसेज दे चर्च विच ते आंदे सी, लेकिन की होया शैतान ने उन्हां दी बुद्ध नूं फड़िया। जिहड़ा पिछले संडे मैं प्रचार कीता सी पशु दी छाप ते प्रचार कीता सी। पशु दी छाप की आ? पशु दी छाप ही एंटी क्राइस्ट आ। उन्हां दे मत्थे उत्ते मोहर लगी आ, सज्जे हत्थ ते मोहर लगी। मत्थे ते मोहर दा मतलब सीगा उन्हां दी समझ नूं शैतान ने फड़िया होया। सज्जे हत्थ दा मतलब सीगा, सज्जे हत्थ ते जिहड़ी मोहर लगी आ पशु दी, ओहदा मतलब सीगा भी उन्हां ने अपना जिहड़ा बल आ खुदा नूं देण दे बजाए किहनूं दित्ता? मिशनां जथेबंदियां नूं देता। अज बहुत लोग एंड टाइम मैसेज दी सेवकाई दे विचों भी बाहर जा रहे आ, क्योंकि ਇਹਦਾ भी एक मतलब आ क्यों बाहर जा रहे हैं। इस करके बाहर जा रहे हैं क्योंकि वो लोग अपने पिता शैतान तो आ। क्योंकि अज गल होनी है बीजां ते, दो तरह के बीज आ, एक परमेश्वर का बीज है, एक शैतान का बीज आ। ते जिहड़ा कैन सीगा, कैन कौन सी? शैतान का बीज सीगा। ते शैतान का बीज की करदा? शैतान का बीज हमेशा ही दोगला हुंदा है, क्योंकि नबी ने इसे तरह कहा है। नबी कहता जिहड़ा शैतान का बीज हमेशा दोगला हुंदा आ। जिहड़ा कैन सीगा बड़ा धर्मी सी। अज मिशनां जथेबंदियां दे वड्डे वड्डे पास्टर जिहड़े वड्डे वड्डे चिन्ह चमत्कार करते हैं, नबी ने कहा इत्थे तक कि वो अपना हाथ उपर नूं करन ते आकाश तो अग भी थले डेग सकते हैं लोगों को भरमाण वास्ते। अज लोग किहड़ी चीज़ तो भरमाए जा रहे हैं मिशनां जथेबंदियां दे विच? जी वो चमत्कार करते हैं। जे वो चमत्कार करते आ फिर जिहड़े एंड टाइम मैसेज दे लोग आ उन्होंने फिर इत्थे आउण दी कोई लोड़ नहीं, फिर उत्थे जा सकते हैं। लेकिन लोग क्यों भरमाए जा रहे हैं? चिन्ह चमत्कारा करके भरमाए जा रहे हैं। तो नबी ने क्या आया, भाई ब्रैनम ने क्या? चिन्ह चमत्कारा वाल ना देखो, खुदा दे वचन वाल देखो। चिन्ह चमत्कारा दे विच जीवन नहीं आ। जे कोई सेवक किसी नूं चंगा कर दिंदा आ, वो मनुख फिर बीमार हो सकता है, कोई वड्डी गल नहीं आ। कि किसी नूं जिंदा भी कर दवे वो फिर मर सकता है। जदों यीशु मसीह ने लाजर नूं जिंदा कीता, लाजर फिर मर गया। ये जीवन कुछ नहीं है, लेकिन दुल्हन किहड़े जीवन लई खड़ी आ? दुल्हन अनंतता दे जीवन दे लई खड़ी आ। वो जीवन कौन लेके आया? 7वां दूत लेके आया। जदों 7वां दूत आया ते उन्हें सारे भेद खोल दिते ते सानू पता लग गया भी सच्चाई की है। असी पैसिਆਂ पिछे या चंगियाइयां पिछे असी सेवकाई नहीं करते। असी किहड़ी सेवकाई करते? असी प्राणा की चिंता करते, असी आत्मा की सेवकाई करते हैं, पवित्र आत्मा की, भी लोकां दे प्राण बचाए जाण।
ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਭਰਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਕੈਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਨ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਆ, ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਥੋਡਿਸਟ, ਬੈਪਟਿਸਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਮਕਾਨ? ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ। ਕੈਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਬਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਬਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਬਲ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀ ਕੀ ਚੜਾਈ ਸੀ? ਭੇਡ ਚੜਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਨ ਦੀ ਭੇਡ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ, ਗਲਤ ਸੀਡ ਸੀ, ਸਰਪੈਂਟ ਸੀਡ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਸੀਡ ਸੀ ਉਹ ਕੈਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਸੇ ਸੀਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਸੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਾ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਝੂਠੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਬੁਝੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਦਾ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਕ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਖੜ ਕੇ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੋਲਦਾ, ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਉਹੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਦੁੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਸ਼ਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਡਰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਆ ਟਿੱਪੀ ਵੀ ਦੁਲਹਨ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਆ। ਪਛਾਣੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਚਲਾਕ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਗਲੀਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਕ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਂਦਾ? ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੋਲ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਚਾਈ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ, ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਸੱਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਪ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਲ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਕੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਸਿੱਟਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਵਧੀਆ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੱਛੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਭੈਣ ਕਦੇ ਵੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਖੁਦਾਵੰ ਜੋ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੜਬੜੀ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਆ? ਗਲਤ ਬੀਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਗਲਤ ਬੀਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਰ ਕੱਢਾਂਗੇ 23 ਦੀ 2 ਵਿਵਸਥਾ ਸਰ 23 ਦੀ 2 ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਧੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਥਵਾ ਇੰਦਰੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੇ। ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਸਲ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੇ। ਉਹ 10ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੇ। ਕੋਈ ਅਮੋਨੀ, ਕੋਈ ਮੁਆਬੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 10ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲਵਾਨੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਓਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਲਿਆਮ ਨੂੰ ਪਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਮਸੋਪੋਤਾਮੀਸੀਆ ਦੇ ਫਤੌਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਿਲਿਆਮ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਨਾ ਚਾਹੀ, ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਿਆਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਲਿਆਮ। ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਿਓਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਲਿਆਮ। ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੀਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੀਜ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਦੋਮੀ ਨੂੰ ਘਿਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਿਸਰੀ ਤੋਂ ਘਿਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮਣ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਛੋਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀ ਆ? ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 10 ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਹਰਾਮ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਸਲ ਆ ਉਹ ਨਾ ਵੜੇ। 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀ ਆ? 400 ਸਾਲ। 400 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਸਲ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੂਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਖੂਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਲਦੀ ਸੁਧਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਗੜਬੜੀ, ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਦਾ ਵਿੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਧੰਨ ਮਨੁੱਖਾ, ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਗਲਤ ਸੀਡ ਚੱਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਲਤ ਬੀਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮਨੁੱਖ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਗਲਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਲਤ ਬੀਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਗਲਤ ਬੀਜ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਸਲ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਸਲ ਆ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੇ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਰੈਪਚਰ। ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਸਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾਊਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਸਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਆ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੋਂ ਆ, ਉਸ ਨਸਲ ਨੇ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਸਲ ਕਦੇ ਵੀ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆ? ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਲਿਖਤ ਆ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 40 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 400 ਬਣਦਾ ਆ।
400 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਮੋਨੀ ਤੇ ਮੁਆਬੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਅਮੋਨੀ ਤੇ ਮੁਆਬੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਲੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਲੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਖੱਚਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਖੱਚਰ ਤੇ ਘੋੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਧੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੱਚਰ ਬਣਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੱਚਰ ਵਿਦਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਖੱਚਰ ਵਿਦਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੇਵਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖੱਚਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ? ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਾਸਟਰ ਉਹਦੇ ਚਰਚ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ, 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ? ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆ ਸਿਰਫ। ਕਿਹਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਆ? ਜੇ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ ਆ, ਉਤਪਤ ਖੋਲੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਖੱਚਰ ਵਿਦਿਆ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਆ ਖੱਚਰ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੱਚਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਘੋੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਆ, ਤੇ ਗਧਾ ਗਧੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਰਚਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗਧੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਖੱਚਰ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਚਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਖੱਚਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਖੱਚਰ ਕੱਦ ਕਾਠੀ 'ਚ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਖੱਚਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਖੱਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ? ਖੱਚਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਆ? ਖੱਚਰ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਸ਼ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੱਚਰ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੱਚਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਆ, ਖੱਚਰ ਅੱਗੇ ਖੁਦ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਤੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ? ਆਪਣੀ ਵੰਸ਼ ਵਧਾਣੀ ਆ, ਵੰਸ਼ ਵਧਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਗਲਤ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ, ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਲੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੁੱਲੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੁੱਲੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੁੱਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਛਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਬਚਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਗੜਬੜੀ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਆ? ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਆ, ਉਸ ਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਆ, ਉਸ ਜੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੀਵਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਦੇਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੈ ਐਂਟਾ ਮੈਸੇਜ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਛਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭੈਣ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਉਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੁਫਰ ਬਕ ਰਹੇ ਆ, ਗੰਦਗੀ ਬਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੀਡ ਗਲਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੀਜ ਗਲਤ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਆ। 2.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ
ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਝੰਜੋੜਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ 2.5 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਰਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਸਰਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਕਿਉਂ? ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਖੁਦ ਦੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਆ? ਬੀਜ ਗਲਤ ਚਲ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਸਮਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਬਸਮਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2:38 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਬਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਜੀਵਨ ਕਿਹਨੇ ਜੀਣਾ? ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਜੀਵਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਕੱਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, 10 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਬੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਆ, 2-2, 3-3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਨਬੀ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਅੰਨੇ ਸਹੀ ਕਰਦੇ, ਅੰਨੇ ਸਹੀ ਕਰਦੇ, ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਨਾ ਵੀ ਬਚਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਬੀਜ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ? ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ? ਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਲੋਕ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ 2 ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੋਨੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਦੋਨੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਭਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਆ ਕੀ? ਮੈਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਫਿਰ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਨਬੀ ਏਦਾਂ, ਨਬੀ ਉਦਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਤੂੰ ਝੱਟ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਝੱਟ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਉਹਦੀ ਗੜਬੜੀ ਅੰਦਰ, ਗੜਬੜੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕੋਣਾ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵਰਕਸ਼। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੜਬੜੀ ਆ। ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਖਾਧਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹੂੰਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪੁਲਪੜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੇਰੀ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਚਨ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਚਨ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਆ ਜੋ ਆਮੀਨ ਤੇ ਸੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਗੜਬੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਜਾਂ ਕਰਕੇ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਵੈਸ਼ਿਆ ਜਾਂ ਕੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਣੇ। ਭੰਗੜੇ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ? ਖੱਚਰ, ਖੱਚਰ ਵਿਦਿਆ। ਕਿਉਂ? ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਕੌਣ ਆ? ਘੋੜਾ ਤੇ ਗਧਾ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੱਚਰ ਕੀ ਆ? ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੱਚਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ, YouTube ਤੇ, Facebook ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਖੱਚਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੱਚਰ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਔਂਤ। ਔਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਵੰਸ਼ ਕੌਣ ਵਧਾ ਰਿਹਾ? ਵੰਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਵਧਾਣਾ? ਵੰਸ਼ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਗਿਆ ਆ। ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਆਇਆ। ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 100 ਗੁਣਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਗੁਣਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ?
ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਨਾਮ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਦਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਔਰਤ ਲਿਪਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ, ਔਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਆਈਬ੍ਰੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਈਬ੍ਰੋ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਆਈਬ੍ਰੋ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਆਈਬ੍ਰੋ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਚਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਲਡ 'ਚ ਚਰਚ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਖੱਚਰ ਵਿਦਿਆ ਆ, ਗਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜ ਦਊਗਾ ਆਪਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੀਜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕੈਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੈਨ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆਵੇਗੀ। ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਠੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੀਵਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਉਤਪਤ 5 ਚੈਪਟਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਤਪਤ 5 ਚੈਪਟਰ। ਇਹ ਆਦਮ ਦੀ ਕੁਲ ਪੱਤਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਰਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਨਰ ਨਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਰ ਤੇ ਨਾਰੀ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਆਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਦਮ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ, ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੀ? ਹਵਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਆਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਦਮ ਸੀਗਾ, ਹਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਦਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਦਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਦਮ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜ ਗਲਤ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਬੀਜ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਆਪਣਾ ਜਨਮ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਨਿਕੋਦੇਮਸ? ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾ ਸਕਾਂ? ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜੰਮਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜੰਮਣਾ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਨਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਕਿਨੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ? ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜੰਮਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਨया ਜਨਮ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੁੱਟ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ। ਜਿਹੜਾ ਝੁਕ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਹਦਾ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਨਸਲਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਖੁਦਾ ਦੀ।
ਜੇ ਦਾਦੀਆਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੋਰਨੇ 'ਚ ਪਾਣ ਲੱਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਟਿਕਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜੂ। ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੋਰਨੇ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀਡ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੀਡ, ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਆ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਦੋਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਸੀਡ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀਡ ਆ? ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਸੀਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਬਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਲ ਇਦਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਦਾੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ 10-10 ਬਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋਚਦੀਆਂ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਹਾਥੀ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 20 ਬਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਕੱਟ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣੀ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਕੱਟ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਮਾਰਿਆ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ। ਕੀ ਆ? ਗੰਦੀ ਸੀਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗਲਤ ਜੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਗਲਤ ਆ, ਗੰਦਾ ਬੀਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਸਰਪ ਦਾ ਬੀਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਜ਼ੀਰ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲ ਬਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਕਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੁਨੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਰਹੇ? ਬਰਕਤਾਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੇ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਚੇਲੇ, 70 ਚੇਲੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਂਸ ਤੇ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਭੱਜ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਦਾ, ਲੈ ਲਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਡੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜੇ ਖਾਂਦਾ ਆ ਉਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀਡ ਆ? ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸਰਪੈਂਟ ਸੀਡ ਆ। ਸੱਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਜਿਹਨੇ ਕੋੜਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੁਲਹਨ ਕਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋੜਾ ਚੱਕਿਆ। ਕੋੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਰੜਾ ਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਤਾ ਆ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸਭ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਕੋੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ? ਕੋੜੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਵੀ ਆ। ਡਾਂਟਦਾ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਆ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਚੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਚ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਚ ਜਾਣ। ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਆ, ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਏਸੀ ਲਵਾ ਦਈਏ, ਕਰ ਦਈਏ। ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਖਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚੱਖਣਗੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਬੀਜ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਮੌਤ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮੌਤ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਮੌਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਾਂਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜੁਦਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੌਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵਿਛੋੜਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਥਾਂ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਦਾ ਵੱਢਣਾ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ, ਕੱਢ ਦੇ। ਬਸ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਮਰ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਣ ਆ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦਾ।
ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਨੇ ਤੇ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਐਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਮ ਖੁੱਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਆ ਕੇ ਚਰਚੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘੁੱਗੂ ਬਣ ਕੇ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੋ, ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਹੋਇਆ? ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਘੁੱਗੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਹੈਗੇ ਭੂਤ ਦਾ ਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਢਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਛੱਡ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਜਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਮੁਆਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਤੇ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ੂਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਵਾ ਨੇ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਵਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਵਾ ਨੇ 2 ਜਾਂ 5 ਜਾਂ 4 ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਫਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਭਾਊ ਆ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਜ ਲੱਗਾ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਖੜਾ ਆ, ਟੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਆ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਇਹ ਭੇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਜੀਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਸੀਹ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਸੀਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਆ। ਅਗਲੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ? ਅਗਲੇ ਹੱਥ ਕਰਦੇ, ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਆ। ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰੋ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਤਾ ਪੂਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਚਲੋ ਉਦਾਂ ਚਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੀਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਚਨ ਪਰਖਦਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਵਚਨ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਪਰਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਯੋਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੱਚਿਆਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਪੱਕੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਲਾਣਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਲਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ? ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਊਗਾ, ਜੇ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਗਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਖਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਤੰਗੀ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕਈ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦੇ ਸੇਵਕਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਸ, ਤੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਆ ਪਾਸਟਰ, ਇਹਨੇ ਖੋਲਿਆ ਵਚਨ, ਆਹ ਖੋਲਦਾ ਪਾਸਟਰ ਵਚਨ। ਵਚਨ ਦਾ ਨਬੀ ਨੇ ਖੋਲਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਚਨ ਖੋਲਦਾ? ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਸਟਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਸਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਅਸਲੀ ਪਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਅਸਲੀ ਪਾਸਟਰ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਖੱਚਰ ਨੇ। ਖੱਚਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਖੱਚਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਖੱਚਰ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਗਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲਾਉਂਦੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਪੀਡ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸਪੀਡ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਪੀਡ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਗਾਣੇ ਗਾਣ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗਾਣੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੀਲਿੰਗ ਸਭਾਵਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸ ਨਾਲ। ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਜੀਵਨ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਚਰ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਲਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਲਓ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਚਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਬੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਖੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੋ, ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਚਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸੀਲ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾ ਜਾਂ ਤੱਤਾ ਹੋ ਜਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜਾ ਜਾਂ ਉਧਰ ਚਲ ਜਾ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਖੁੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਵਚਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦੇ। ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਹੋ ਜੀ ਵਚਨ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੀਡ ਹੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸੀਡ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੀਡ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਜੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਹੁਣ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਆਦਮ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹਵਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਆਇਆ? ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਉੱਪਰ, ਧਰਤੀ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਜ਼ਾ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ, ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਅਨਾੜੀ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਅਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਬੁੱਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਡਰਪੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੌਤ ਆਂਦੀ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਲੋਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੱਲ ਮਰਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਆ ਉਹ ਕੀ ਮੌਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਡਰਪੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵੜ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਆਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ। ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ, ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਉਣ 'ਚ ਦੇਰ ਲਾਂਦਾ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਕਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਅਸੀਂ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭੀੜ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਭੀੜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਣੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇੱਥੇ ਡਾਂਗ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਿਆਣ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹੂਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਨਾ ਹੀ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੜਨਾ ਹੈ ਡਟ ਕੇ, ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਅੱਜ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋ। ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ 2 ਲੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕਲੀਸਿਆ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆ।
ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਓਗੇ, ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ। ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਊਂਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਸੁਣਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਲਿਖਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਕੌਮ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੂਗਾ ਉਹ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਨ ਟਾਈਮ ਐਸੀ ਦੀ ਸੇਵਕ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਾਫੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਿਓਰ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੂੰ। ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਆ, ਮੈਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਾਪ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਆ? ਪਾਪ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਗੜਬੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਦੋਗਲੀ ਨਸਲ ਆਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੋਗਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 2 ਆਂਡੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਤਾ ਆਂਡਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਂਡਾ ਫੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਚੂਚੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਕਾਬ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਉਕਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਕਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੂਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਗੰਦਮੰਦ ਸਭ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਪ, ਮੇਰੀ ਚੁੰਝ ਅਲੱਗ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਝ ਅਲੱਗ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਉਕਾਬ ਮਾਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਕਾਬ ਮਾਂ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਕਾਬ ਮਾਂ ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ? ਉਕਾਬ ਮਾਂ ਇਹਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 30 ਮੀਲ ਚੌੜਾ, 26 ਮੀਲ ਉੱਚਾ ਤੇ 30 ਮੀਲ ਚੌੜਾ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਉਤਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਕਾਬ ਮਾਂ ਆਈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਉਕਾਬ ਮਾਂ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚੂਚਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਚੂਚਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਉਕਾਬ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੀਡ ਆ। ਸਰਪੈਂਟ ਸੀਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੀਡ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਲੋਕ ਚੂਚੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਮੁੜਦੇ ਆ? ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਵਚਨ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖ ਮਟੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਮਟੱਕੇ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆ ਜਾ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੰਜਰੀ, ਵੈਸ਼ਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਿਆ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਚਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਗੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਆ, ਹਰਾਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ 'ਚ ਭੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।
ਹਰਾਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ, ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਆ ਮਿਸ਼ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਕ ਖੜੇ ਆ ਸਭ ਹਰਾਮ ਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ, ਇੰਨੇ ਕੋੜੇ ਉਹਨੇ ਖਾਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਿਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਉਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜਰੀ ਸੀ, ਵੈਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀਆਂ ਕੌਣ? ਮੈਥੋਡਿਸਟ, ਬੈਪਟਿਸਟ, ਪੈਂਤੀਕੋਸਟਲ, ਓਨਲੀ ਜੀਸਸ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਆ, ਵੈਸ਼ਿਆ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਜਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ। ਕਿਲੋ ਮੇਕਅਪ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਖੜੀ ਆ, ਛੂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੀ ਛੂੰਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ ਛੂੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੂੰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਲੋਕ ਨੇ ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਹੀ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਭੈਣ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਵੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਸੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ? ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਮਧਾਰੀ ਆ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਲੋਕ ਆ, ਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਗਲੀ ਨਸਲ ਆ, ਦੋਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕੱਢਾਂਗੇ 17 ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 17 ਦੇ ਉਹਨਾਂ 7 ਦੂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 7 ਕਟੋਰੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਈ ਉਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਵੱਡੀ ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਸ ਦੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਕਿਰਮਚੀ ਰੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਿੰਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਫਰ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 7 ਸਿਰ ਅਤੇ 10 ਸਿੰਗ ਸਨ, ਬੈਠੇ ਵੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਕਿਰਮਚੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਮੋਤੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਭੇਦ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਬਾਬੁਲ, ਉਸ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ, ਕੰਜਰੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੋਈ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਢਾਡਾ ਅਚਰਜ ਹੋ ਕੇ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਈ ਤੂੰ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਕਾਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਰਿੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ 7 ਸਿਰ ਅਤੇ 10 ਸਿੰਗ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੋ ਹੈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਕੰਜਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਕੀ ਆ? ਪਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਆ? ਪਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਭੂਏ ਚੜ ਕੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਣ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬਾਬੁਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਗੜਬੜੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀ ਬਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਕੰਜਰੀ ਕੌਣ ਆ? ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜਵਾ ਦੇਣ, ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਵਾ ਲੈ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਇੰਨੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਮਦਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਗ ਚਾੜਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਛਾਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਛਾਪ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ।
ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਕੌਣ? ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀਆਂ ਆ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ਬਦ ਭੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭੱਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਸਮੇ ਲਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, 6 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਣੀ। ਕਿਉਂ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਮਿਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਟਦੀ ਹੈ ਮੋਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੋਹਰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧ ਫੜ ਲਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਵਾਈ, ਆਪਣਾ ਬਲ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਪੈਂਟ ਸੀਡ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਬੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਬੜੀ ਭੀੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਭੀੜ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਆ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਫਨ ਸੀਗਾ, ਸਟੀਫਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੀਡ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੋਗਲੀ ਨਸਲ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਜਿਹੜੀ ਦੋਗਲੀ ਨਸਲ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰਾ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 10,000 ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਲਾ, 2,000 ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਲਾ, 20,000 ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਲਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਚਰਚ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਭਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲਿਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਭਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਭਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੋਲੂਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੱਚਾਈ। ਇੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਕੋੜਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ, ਇੱਥੇ ਕੋੜੇ ਹੀ ਪੈਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਕੜੀ ਆ, ਬਚਨ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ, ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਤੰਗੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਲਾ, ਤੂੰ ਬਦਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ? 4 ਦਿਨ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾ ਲਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਠੋਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੇਵਕਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗਰਮ ਰਹਿਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸੀਲ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੜਬੜੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ। ਚਾਹੇ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹਾਰਟ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਡਾਂਟਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਊਂਗਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰਦਾ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦਾਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਵੀ ਪਰਖਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦਾਬੰਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਖੁਦਾਬੰਦ ਖੁਦ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਤੇ ਡੋਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਦੱਸਦਾ ਡੋਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦਾਬੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾਬੰਦ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਮਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਰੱਖ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੱਥਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੂਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਕੀ ਆ, ਖੁਦਾਬੰਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲੀ ਬੀਜ ਆ, ਉਹ ਡਿੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਆ, ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਂਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਲੀਮ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਕਿਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਰਹੀਏ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ,
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਟੀਵੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਕਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਨਬੀ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗਿਲਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਆ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਛੱਡ ਦੋ। ਕਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾ ਲਈ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਬਣਾ ਦੇ, ਰੋਜ਼ ਬੋਲੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਬਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 15 ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ 3-3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸਲੀ ਬੀਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ। ਚੰਗਿਆਈ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਚੰਗਿਆਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਆ ਸਹੀ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਆ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਹੀ ਕਰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਛੂੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਛੂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਛੂਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨੇ, ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਸਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆ। ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾ ਲਓ, ਵਾਲੀਆਂ ਪਾ ਲਓ, ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਲਓ, ਡਾਂਸ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੀਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਖੁਦਾ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਆ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੜ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਾਸਟਰ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਲਿਆਮ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਬਲਿਆਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੇਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੱਲੇ ਲਾਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਮਰਥ ਉਤਰਨੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਰਕ ਆ, ਸਾਮਰਥ ਉਤਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਖੋਲਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਸਿਰਫ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਭੇਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਸਰੀਰਕ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਰੀਰਕ ਨਬੀ ਆ। ਸਰੀਰਕ ਨਬੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨ ਮਰ ਜੂਗੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਮਰ ਜੂਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਸੀਗਾ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ, 3 ਹੀਰੋ ਮਰ ਜੂਗੇ, 3 ਹੀਰੋ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ? ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹ ਬਣੋ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਆ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਗੜਬੜੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਣ ਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ? ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਸਰਪੈਂਟ ਸੀਡ ਆ, ਦੋਗਲੀ ਨਸਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਨ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਥ ਸੀਗੀ, ਰੂਥ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੂਥ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰੂਥ ਮੁਆਬਣ ਸੀਗੀ, ਰੂਥ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਰੂਥ ਮੁਆਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰੂਥ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਬੋਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਰੂਥ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਰੂਥ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੋਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੂਥ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਬੋਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਜਬਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਜ਼ਾਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਜ਼ਾਬੇਲ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਇਜਬਲ ਸੀਗੀ, ਇਜਬਲ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਆਹਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇਜਬਲ? ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ। ਹੁਣ ਬੀਜਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਜਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਦਾ ਬੀਜ ਸੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਜਬਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਜਬਲ ਮੇਕਅਪ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ,
ਆਈਬ੍ਰੋ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੱਜਲ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੌਤ ਆਈ ਉੱਪਰ। ਇਜ਼ਬਲ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੇ ਆਹਾਬ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀਗੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹਾਬ ਸੀਗਾ। ਆਹਾਬ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਹਾਬ ਸੀਗਾ, ਇਜ਼ਬਲ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਏਲੀਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੀ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 6ਵੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆ ਮੇਰੀ, 6ਵੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਹਾਬ ਆ, ਇੱਕ ਇਜ਼ਬਲ ਆ, ਤੇ ਏਲੀਆ ਕੌਣ ਆ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਵੰਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਤੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਉਕਾਬ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਚੂਚਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੂੰ ਉਕਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਫੜਾਇਆ, ਸੀ ਕਿਹਾ ਉਕਾਬ ਮਾਂ ਤੂੰ ਜੋ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਗਏ ਕਿੱਥੇ? ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਆ, ਵੀ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਇਜ਼ਬਲ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੂਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਨ ਆ, ਉਹ ਜੀਨ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਕਾਬ ਸੀ, ਉਕਾਬ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਜੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਕਾਬ ਕਿਹਦੇ ਜੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ? ਉਕਾਬ ਮਾਂ ਦੇ ਜੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੀੜ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸਟਰੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਭੀੜ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦੁਲਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਅਸਲੀ ਬੀਜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਸਲ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਹੈ। ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਸਲ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਸਲ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨ ਸੀਗਾ, ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਸਲ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਬਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਤ ਸੀਗਾ, ਹਾਬਲ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਲਿਖੀ ਆ, 5 ਅਧਿਆਇ ਜਾਂ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੈਨ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੈਨ ਆਦਮ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੇਤ। ਜਦੋਂ ਹਾਬਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਵੀ ਸ਼ੇਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਆਇਆ, ਅਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸੂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਦੱਸੂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਾਰੇ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਪਤਾ ਕੌਣ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ? ਬਲਿਆਮ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਕੱਢਣੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਸਹੀ ਕਰਦਾ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਰਕਤ ਕੱਢੋ। ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਆ। ਖੁਦਾ ਸਭ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਆ, ਕੌਣ ਗਲਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੇ ਮੰਨ ਦੂਗਾ ਵਚਨ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਨਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਨਮ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲਿਆਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਰਾਹ 'ਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਦੂਤ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਤ ਕੌਣ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗਾ ਜਨਮ ਦਾ? ਨया जन्म लिया कि नहीं लिया? नहीं जी मैं तो यीशु मसीह के नाम से बसमा लिया सी। फिर तू जा। नया जन्म यीशु मसीह के नाम से बसमा तो लेना है। नया जन्म भी, नया जन्म मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੜਤਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਬਦਲੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਮੈਂ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਬਦਲੋ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਉਕਾਬ ਮਾਂ ਆਈ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨया ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਬਸਮਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਬਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਏ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨया ਜਨਮ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਵੈਸ਼ਿਆ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਵੈਸ਼ਿਆ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਗਲਾ ਬੀਜ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਜੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੁਕ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਭਰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਨੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਸੁਣ ਰਹੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਡੱਬੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ, ਖੀਰ ਰੈਡੀਮੇਡ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਗ ਰੈਡੀਮੇਡ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਓ ਤੇ ਖਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਰੈਡੀਮੇਡ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸਟਰ ਲੱਤ ਫੜੀ ਰੱਖੋ ਭਾਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ, ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜੂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਕਿਉਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ, 3 ਘੰਟੇ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ 4 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, 13 ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਜੀਵਨ ਕੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ, ਸਗੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਆਏ, ਉਹ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਚੱਲਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਿਕ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਤਮਿਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰੀਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨ ਥੱਲੇ ਆ। ਉੜਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਉੜਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਲੱਗੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਡਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ, ਸੋਚ, ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜ਼ਬਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਦਲੂਗੀ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ।
ਅਸੀਂ ਕੁਫਰ ਬਕਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਕੀ ਆ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਹੋ ਗਿਆ। 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 20-20 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਲੋਲੜ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਐ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੋ ਐ ਕਰਕੇ, ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੂਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਇਆ। ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਝ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਭ ਸਮਝ ਆ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ? ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੋ ਗਈ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੜਬੜੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਸਲ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਸਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਸਲ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਗੋਦੜੀ ਉਤਰੀ, ਇਹ ਗੋਦੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੀ ਸੀ ਗੋਦੜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਦੜੀ ਉਤਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪਾਉਂਗਾ, ਇਹੀ ਗੋਦੜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਏਲੀਆ ਦੀ ਗੋਦੜੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਆ। ਜਦੋਂ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀਗਾ? 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੀਡ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੀਜ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੱਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ, ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਈਸਾਊ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਲੂਤ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਕਿਹਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ। ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਚਮਤਕਾਰ? ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਮਸੀਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਮਸੀਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਵੀ ਰਵੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਰਵੇ। ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆਪਣੀ। ਜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ, ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਦੋ ਮਿਆਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਆਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਗੜਬੜੀ ਆ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਤਾਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖਣੀ। ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਸਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਪਾਏ ਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਮੈਲ ਆਂਦੀ ਆ, ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਤਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਹੜੇ ਸਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨया ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਪਾਣ ਨੂੰ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਨੈਣ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨੀਚੇ ਪਾਣ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੈਲ ਵਾਲੀ ਬਨੈਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨया ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ। ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਗੋਦੜੀ ਪਹਿਨਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਗੋਦੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਏਲੀਆ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਵੀ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਏਲੀਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਗਿਆ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਗਿਆ, ਪਤਰਸ ਹੁਣੀ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ। ਜੋ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਨਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 7 ਮੋਹਰਾਂ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਖਾਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਗੜਬੜੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਜੀਵਨ ਗੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਜੀਵਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ। ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਲਾਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗਲਾਤੀਆਂ ਕੱਢਾਂਗੇ 4:22। ਗਲਾਤੀਆਂ 4:22 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮਿਆ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੀਵੀਆਂ 2 ਨੇਮ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ? 2 ਨੇਮ ਆ ਤੀਵੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ अर्थ ਇਹ ਹੈ, जो तीवियां 2 नेम ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਨਾ ਪਹਾੜੋਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਲਈ ਜਣਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਉਤਰਿਆ ਸੀਗਾ? ਮੂਸਾ ਸੀਨੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ? ਵਿਵਸਥਾ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ? ਇਹ ਹਾਜਰਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਇਹ ਹਾਜਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਜਰਾ ਅਰਬ ਸੀਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜੋ ਉਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੀਜਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਰੀਰਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਸਰੀਰਕ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜੋ ਉਤਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, हे ਬਾਂਝ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾ ਜੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਣੀ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਗਾ ਤੇ ਚਿੱਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਪਰ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਇਸਹਾਕ ਵਾਂਗੂ ਵਚਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਸਹਾਕ ਵਾਂਗੂ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ? ਵਚਨ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਉਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਈਸਾਊ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮਿਆ ਤਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਗੋਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੱਢ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਦਿਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਤਮਿਕ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੜੇ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਦਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਐਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ? ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ? ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਗੋਲੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਵਚਨ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ? ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਆ? ਗੋਲੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਲੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਵੀ ਤੂੰ ਉਕਾਬ ਆ। ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਦੇਖ,
अपनी चुंझ देख, अपना खाना देख। साडा खाना की, साडा खाना आ नबी दा संदेश, दुल्हन दा खाना आ। साडा खाना वो नहीं आ चंगियाई ले लो, बरकत ले लो, जिहड़ा रेहड़ी ते समान बेचदे आ, ये काम इन्हां ने फड़िया होया। आलू ले लो, बतौं ले लो, ये काम करदे ने लोग। लेकिन असीं काहदा प्रचार करदे? जीवन दा प्रचार। असीं जीवन दा प्रचार करदा, असीं आलू प्याज नहीं बेचदे। बीजे लगवा लो, कोठियां ले लो, ये काम साडे कोल नहीं है। सानू पता जिहड़े खुदा नूं असीं मंनदे, सानू कोठियां भी दे सकदा, साडे वीजे भी लवा सकदा। ਉਹਨੂੰ नहीं पता भी मेरी शाही वंश के लोग ने, जे मैं नहीं दूंगा तो लोग इन्हां ते हसणगे। ਉਹਨੂੰ पता, लेकिन क्यों कई बार देर लगदी? साडा जीवन सही नहीं हुंदा खुदा दे अगे। असीं लालच करदे आ। खुदावंद परखदा, जे तुसीं सेवक दे सामने सही बन जाओ, खुदावंद हिरदिਆਂ ਨੂੰ परखदा। ਤੁਹਾਨੂੰ पता जिथे मर्जी चल जाओ, सेवक नहीं देखदा, लेकिन खुदावंद ਤੁਹਾਨੂੰ देखदा ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਆ। क्रोध ना भरिया होया कि प्यार ना भरिया, प्रभु नोट करदा ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ पता एक एक ਤੁਹਾਡਾ पल नोट ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਸੇਵਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆ? ਪਰੇਡ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮਾਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ, ਡਾਂਟਦਾ ਆ। खुदावंद सजा दिंदा है। क्यों सजा दिंदा? भी ये सुधार भी चाहे, इस करके प्रभु पक्षपात नहीं करता। चाहे बैप्टिस्ट चर्च हो गया, प्रेस्बिटेरियन चर्च हो गया, ओनली जीसस हो गया, एक ही है। नबी ने कहा सब कंजरी दी बेटियां आ, ते तुसीं इन्हां दे स्टेटस लगाने हो। तुसीं कहंदे जी बहुत वधिया, इन्हां लोकां दा मेल मिलाप असीं करदे आ। ये शैतानी लोग, इन्हां तो बच के रहो। जे कुछ घोलना जाके इन्हां दे विच, ते संदेश घोलो इन्हां दे विच जाके। संदेश दी गल्लां इन्हां लोकां दे नाल करो। फिर लोग कहंदे असीं बचाए गए आ 40 साल तो। ਤੁਹਾਨੂੰ पता संदेश वाले बंदे ਨੂੰ माफ़ी नहीं है। मैं बार बार क्यों बोलदा है? ये संदेश 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ आ गया फस गया, वो भज नहीं सकदा। मैं कई बार पहले सोचदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ मैं सेवक ਮੈਨੂੰ नहीं मिली सी, मैं कहंदा ਸੀ प्रभु भी पहला बड़ी खुद सीगी कि ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ, मैं यीशु मसीह नाम 'ਚ बसमा लिया सी, जीवन नहीं सी। मैं कहंदा ਸੀ प्रभु पहला तो मैं सब कुछ करदा, ਹੁਣ बड़ी बंदिश हो गई है। लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ पता खुदावंद ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ मैं बड़ी कोशिश की थी, मैं देश तो भज जावां, बाहरली कंट्री चल जावां, मैं दोबारा वापस नहीं आऊँगा। खुदा ने भजन नहीं दिता, सारियां स्कीमां फेल कर दी मेरी। वो कहता इत्थे बैठ के मेरी सेवकाई कर, तेनों इस करके भेजिया मैं। खुदावंद दा बंदा जिहड़ा खुदा दी बेटी आ, ਉਹਦਾ बेटा भज नहीं सकदे, ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਲੱਤ ਤੋੜਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਨਾ, ਵੀ ਬਾੜੇ 'ਚ ਭੱਜਣ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਲੱਤ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਜੇ खुदावंद ने ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, कोई बंदा खुदा तो भज नहीं सकता। जो ना नबी ने भजन की कोशिश की, प्रभु ने लत्त तोड़ी सी। लत्त तोड़न का मतलब मच्छी के पेट में गया, 3 दिन ते 3 रातां मच्छी के पेट च रहा। फिर प्रभु के अगे दुहाई दी, प्रभु मेरे तो गलती हो गई, माफ कर दे। ते खुदावंद भजन नहीं दिंदा। क्यों भज रहा सी वो? इस करके भज रहा सी, उन्हें पता सी खुदावंद अपना वचन बोल के फिर उन्होंने चेंज कर दिंदा। इस करके जुनाह नबी भज्या सीगा। उन्होंने पता सी इहने क्या भी मैं उन्हां लोकां नूं मारूंगा, इहने दया कर देनी दोबारा इहदे उपर। इस करके भज रहा सीगा, डर गया सीगा भी लोगों ने मैनूं मार देना उत्थे दे। लेकिन एक दिन की होया, मच्छी के पेट विच चले गया। अज भी लोग जो मच्छी के पेट च जाण दा मतलब मुसीबतां विच जांदे, फिर कहंदे प्रभु सानूं माफ कर दे एक बारी। लेकिन बार बार संत पौलुस ने कहा तुहानूं माफ़ी नहीं मिलूगी, तुसीं बच्चे नहीं हो, हुण तुहानूं समझना पैना है भी वचन की कहंदा है। जे इधरों वचन सुनिया, अज बड़ा वधिया संदेश सी, घर गए भुल गए, फिर उही बोली, फिर उही लैंग्वेज, फिर उही कड़कन साडे अंदर आ, फिर तुसीं खुदा दे राह 'च नहीं जाओगे। मैं क्लीयर, मैं टोपी नहीं पाना चाहता, मैं साफ ते क्लीयर, मेरी भैन पत्नी बैठी, बच्चे कोई बैठा होवे, जिहड़ा बंदा वचन तो बाहर जाऊगा, खुदा दे राह 'च नहीं जाऊगा। बंदा जिहड़ा बंदा वचन नूं रद्ददा आ, वचन नूं रद्दण वाला मनुख कौन हुंदा? तुहानूं पता शैतान हुंदा। डेविल दा मतलब की है? तुसीं डेविल का मतलब सर्च मार लो। डेविल का मतलब हुंदा शैतान वाला, जिहड़ा आपां इंग्लिश च कहंदे डेविल, शैतान। शैतान का मतलब हुंदा सताने वाला। शैतान की करदा? सतांदा आ। किहनूं सतांदा? प्रभु नूं सतांदा, बार बार उहदे वचन नूं रद्ददा आ। ते खुदा दे लोग वचन नूं नहीं रद्ददे। जे प्रभु दा वचन मैनूं कहंदा ना तूं इह काम नहीं करना, मैं नहीं करूँगा, जो मर्जी हो जाए, झुग्गी 'च रह लूँगा, मैं नाली का पानी पी लूँगा, लेकिन वचन दे विच मैं कदे भी रला नहीं पाऊँगा। जो खुदा दा वचन कहंदा उही सिखाऊँगा, उही बोलूँगा, क्योंकि खुदा दा बीज मेरे अंदर है। उहदे आत्मा ने मैनूं फड़िया है। मैं अपनी मर्जी नाल नहीं बोलदा। कई बार मैनूं भी लगदा प्रभु जी मैं चीज़ बोलना कि ना बोलना, फिर प्रभु कहंदा बोल। मैं प्रचार करने तो पहले सोच रहा सी, मैं कहा प्रभु हो सकता मेरी लैंग्वेज कोई सोच भी गलत बोल रहा भाई, लेकिन गलत नहीं, मैनूं खुदा दा आत्मा कहंदा बोल, क्योंकि मैं कंजरी नहीं कहंदा, कंजरी बाइबल 'च लिखिआ है।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੰਜਰੀ ਕਿਹਨੂੰ? ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜਰੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਯਹੂਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਥਾਹ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼। ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੂਤ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਨੋਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਲਾਤੀਆਂ 6:6 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਗਲਾਤੀਆਂ 6:6 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਸੋਈ ਉਹ ਵੱਢੇਗਾ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਢੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਲਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੱਢੇਗਾ। ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨਿਜ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਠੱਠਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਘਰ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਘਰ? ਇਹ ਘਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਘਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਘਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, 6 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਘਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਆਹ ਘਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਕੁੱਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਤੇ ਆਟਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਏਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇਲ ਮੁੱਕੂਗਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਪੀਪੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਮੁੱਕੂਗਾ, ਨਾ ਕੁੱਜੀ ਚੋਂ ਤੇਲ ਮੁੱਕੂਗਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸ ਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਆਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੀਪਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਬੀਜ ਸੀ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਵਾ ਸੀ ਅਸਲੀ ਬੀਜ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਵਚਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਚਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਵਚਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਚਨ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਕਾਬ ਮਾਂ ਕੌਣ ਆ, ਨਬੀ ਕੌਣ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਨੇ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਚਰਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਆਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਅਲੱਗ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਵੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸਤੇ ਵੀ ਖੋਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਹ ਜੇ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਦਲ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਬਦਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਬਦਲੂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਇਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ।
ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਚਿਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਬਚ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਬਚ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਟੀਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਟਿਕਟੋਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਭੱਜੀ ਜਾ ਜਿੰਨਾ ਭੱਜਣਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਹਲੀਮੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹਲੀਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹਲੀਮ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕੜੱਤਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਰਚ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸੇਵ ਕਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਦੇਖਣਾ, ਸੋਫੇ ਪਏ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਖਿਜਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਛੱਡਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜਲਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗ। ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਆਪ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 10,000 ਤਨਖਾਹ, ਭਾਵੇਂ 5,000 ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਵਧੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਵਧਾ ਦੂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਨਬੀ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਭੇਤ ਕੌਣ ਖੋਲਦਾ ਆ? ਮਨੁੱਖ ਥੋੜੀ ਭੇਤ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭੇਤ ਖੋਲਦਾ। ਨਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। 1963 ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਉਤਰਿਆ? 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਰੋਟੀ ਸਭ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਹਲੀਮ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਲੀਮੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲੂਗਾ ਦੱਸੋ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਿਆ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੋ, ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਦੋ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ? 15 ਮਿੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਈ, ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਈ, 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਈ, 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਈ, 5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਈ, 6 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਕਰੋ, 3 ਘੰਟੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵਕਤ ਬਾਅਦ ਦੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਆਂਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਗੁੱਸਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ? ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੁਲਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਉਹਨੂੰ ਅਣਸੁਣਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਅਣਸੁਣਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਸਨਲ ਬੈਠੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਡੱਬਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਰੈਪਚਰ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ।
ਇਹ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਨਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੈਡੀਮੇਡ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਰਹੂਗੀ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ? ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਰਹੂਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ? ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੌਣ ਖਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਵਚਨ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਬੀਜ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੋਗਲਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਦਾ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਕੁਆਰੀ ਦੁਲਹਨ ਹੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਤੂੰ ਵਚਨ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਵੇ, ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੀਮੀ ਲਿਆਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਰਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਮਸਾ, ਤੇਰੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ, ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਸੰਤ ਹਨ। ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।